Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se, koji verujem u tebe i da uvek je žive. Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se, koji verujem u tebe i da uvek je žive. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus tebe osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus tebe osvetli, Sin Božji si ti. Što progovara već živio među mrtvih te, Isus ne ovdeka voskresna te. Što progovara već živio među mrtvih te, Isus ne ovdeka voskresna te. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus tebe osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus tebe osvetli, Sin Božji si ti. Pripati se odreće pred tebe da zabere. Stani, ti što smiješ, prosteno ti je. Pripati se odreće pred tebe da zabere. Stani, ti što smiješ, prosteno ti je. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus tebe osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus tebe osvetli, Sin Božji si ti. Seleno, Isuse Hriste. Slava ti, Gospod Isuse. Dolagam skoro, dolagam skoro, dojdi mili Isuse, o moje srce. Dojdi mili Isuse, o moje srce. Dobra večer. I so mene oplata, se komuke da dam svoj delata, oko srca se komuke da dam svoj delata, oko srca. Koje žene neka dojde, koji satan neka zemlje, od života voda daru, sakam milu Isuse. Od života voda daru, sakam milu Isuse. Se zatvori. Aleluja, aleluja, aleluja.
Slava Tebe, Isuse. A novata može novata? Može. Ajde. Novo je ovo. Ajde, deca. Deca, Arni ste? Arni, Slava ti, dobri Isuse. sme, hvala mu na Isus Hristos. Amin. Slava ti, Isuse. Hvala mu i hvala mu. Hvala mu Isus. Koja je последната дека? Pa 67, pre tebe Nema. može. Hvala, Ovdje nema. slava mu na Ne, Isus. stavi ja tamo da popravamo. Daj još jedno. Slava ti, Isuse. Ova niko mi je dao, ne sme ja. Aha, ostaviti. Izvedi jedno ovako. Седем. Molit se ovo. Idete. Na, 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 na. Isuse, te sakam, Tebe volam, Tatko moj nebese. Pogreših prosti pred Tebe i nebo to. Prosti mi, Tatko, pogreših. Zaguben bih, pak me pronajde. Moja duša Tebe ti pripada. Srce moje sokrovište za Tebe. O milost Tvoja se kuvam, Tvoju ljubov Tvoja se preroduvam. O Isusa ja sveruvam, nema da se sognevam, za Krista Boga umiram, do duhom se preroduvam. O Isusa ja sveruvam, duša moja predavam, negaj od mene satano, do Krista te izgonuvam. O Isusa ja sveruvam, nema da se sognevam, za Krista Boga umiram, do duho se preroduvam. O Isusa ja sveruvam, duša moja predavam, negaj od mene satano, do Krista se izgonuvam. Slava ti, Gospod Isuse Kriste, slava ti, Isuse, slava ti, Gospod Isuse Kriste, slava ti, Isuse, te sakame. Koja bi kaj slava Тебе ти ti, велам стани и оди. Stani i 6-5. odi. Koja? 6-5. Ta stana i Šest, odi. pet. Stani i odi. Стануваме и одиме, Исусе. Тебе ти велам, стани и оди. Земја постелката и оди си. Верата Твоја те спасува. Верувам во Исус Христос Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум Твојот Господ, доктор, Спасител. Исусе, стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели во целим свет, ме возлюби, со љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја
po celi svet, me rozljubi. Svoj ljubov me napoli, roden su, po ljubav tvoja, što nikoga ne sopira. Što sakaš da napravam za tebe. Da gledam, hodam, slušam, ljubam Isuse, sve je možno za onoj koji veruva. Neka ti bide spore verata, me isceli, vo celi svet, me rozljubi. Svoj ljubav me napoli, roden su, po ljubav tvoja, što nikoga ne sopira. Me isceli, po celi svet, me rozljubi. Tvoj ljubav me napoji, roden su, tvoj ljubav tvoja, što nikoga ne sopira. Što 6-4 ke влезе на клубове, не ги виднав нема. Тука се. А, тука се. 6-4 ke влезе. Слава ти, Исусе. Благослови Христе Боже, moja duša umorna, Tvojta radost silna polna, po srce mi pristina. Tvojta radost silna polna, po srce mi pristina. Ti mi davaš sila nadeš, ljubav što ne sopira. Za nave su tvoje dete, duho tvoj me ogleda. Za nave su tvoje dete, duho tvoj me ogleda. Baram carstvo Božjo Oče, sedam mi se pridade, ti se vraćam tebe tako, da su prednost od tebe. Ti se vraćam tebe tako, da su prednost od tebe. Blagoslovi Isuse, moja duša vo tebe. Blagoslovi Isuse, ljubav tvoja vo mene. Blagoslovi Isuse, da su vernost od tebe. Blagoslovi Isuse, da sme večno na tebe. Ajde. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Ajde, Gospode Isuse Hriste. Isuse, zlaten Gospode naš, Tatko naš, iscelitelu, Твоята сила на љубовта ме облева, ми го распламтува духот на секој еден од нас. Одвнатре да се со распламтен дух да те љубиме. Да бидеме здрави и исцелени, не прифаќаме болест, слабост, магии, проклетства, ништо нема да ни напакости, зашто во моето срце, во секој еден од нас, живее Исус Христос, име над секое име, цар над царевите,
Господар над господарите, сила небесна, пред која еден ден во вечни векови ќе клекне секое колено и секој народ ќе му се поклони. И тој ќе биде првиот, беше и последниот. Се преку него се држи. Ти благодариме што излеваш сила, што ни покажуваш дека не љубиш со духот на мудроста, духот исцелител, духот утешител. Исусе, те љубиме, те сакаме. Дојди во секое срце, да не преплави твојата љубов. Согласни сме дека ни е потребна твојата сила. И сите заедно, во една љубов, во еден дух и едно тело, во дух и вистина се поклонуваме и велиме не за сатаната и смртта. Да, за Исус во нашите срца, во нашите семејства. Бегај од нас, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине веднаш, да не се враќа повеќе. Сите демони, стихии на отпор, неразбирање кон ова слово, надвор од секој еден од нас. Крвта Исусова ја светоположуваме. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што Ти си учителот, Ти си докторот, Ти ни даваш сила, Ти не учиш, Ти ги излеваш овие слова, да ги читаме како поука и благослов за сите, да ни покажеш дека си тука во нас, со телото си отситен, но со духот си присутен во секој еден од нас. И ние имавме прашање, Сузете, молам микрофонот, прашање од една сотрудничка во четвртокот кога се читаше, кој веднаш лезе и го објави, за да ни покажеш дека не слушаш, дека ни покажуваш, дека не учиш, дека ти знаеш се, ти не учиш чекор по чекор, да се придвижуваме во духовно заедништво со тебе. Таа праша кога се молиме како го замислуваме Исуса. Добро прашање. Ние сме имале такви поуки неколку пати како да се молам, што е грешката во молењето, но ова е сега уште еден чекор понатаму. Значи, кога се молиме, како го замислувам Исус. Значи, јас го замислувам и го мислам. И ние го имаме податокот, Бог, односно таткото, никој не го видел. Тоа е непристапна светлина. Луѓето на кои им се објавува зборуваат дека ги облева светлина. Знаете, потоа веројатно им покажува лик, зашто Исус е видлив дел на таткото. Во Стариот Завет имаме еден од пророците која му вели покажи ми го лицето, и Господ му вели влези во пештерата и затвори ги очите зашто ќе те изгорам. Значи покажува дека тој е духовна природа. Не е како што е насликан. Значи светот создава слики, представи, цртежи, доживувања кои се лични наши замисли. Како ние го гледаме, како ние го доживуваме. Тоа не значи дека е тоа реален момент. Ние не треба да го замислуваме. Тој е целиот проблем. Така како што го гледаме, така го гледаме надвор, значи го замислувам негде таму, тој е надвор од мене. Туку треба да го најдеме внатре во себе и ќе видиме каква поука ни оставил. Што ни оставил тој? Значи доаѓа до момент не да го бараме надвор, значи гледам фреска икона и таму надвор се молам на дрвото или на нешто кое не е реално, кое нема нозе, кое не е живо. Или некој филм, например, го одиграл некој телесен човек и ти го замислуваш како изгледа таму. Значи целата суштина е како тој да се појави, да оживее, да биде жив во моето срце. Значи вистински да застанам пред Исус. Вистински, тоа ќе го видиме полека како ќе го отвара, со срцето да застанам пред Него. Не само со умот. И сега ни ги дава тие податоци. Кога се молиш, вели, не биди како лицемерите. Имаме ние лицемери, на лицемери, тоа што го гледа, тоа го знае и тоа го разбира. И затоа тој вели, блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Бидејќи тие што видоа, 12 апостоли се разбегаа, па после им требаше друг момент. Значи треба, кога се молиш, не биди како лицемерите кои сакаат да ги гледаат по синагогите, крстопатите, како стојат и се молат,
за да се покажат пред луѓето. Матеј 6:5. Повторно е тоа видливо да се покажеш, да те видат. Тоа е како го гледам, како го замислувам. Ние зборуваме, кажете, лице мери на лице, а пишано е Исус мери на срце, не на лице. Ние не знаеме што има во човекот, додека не видиме како се однесува. Значи, она што го гледа, сака да го види, еве што вели понатаму. Но ти кога се молиш, значи морам да се молам, тоа е единствениот начин да дојдам повторно во врска со Исус, влези во својата скришна соба. Значи, треба да влезам во својата скришна соба, не да го замислувам. И тоа е целиот проблем. Како да влезам во таа соба? Каде е таа соба? Пазете сега. Тоа е соба кај што во дух и вистина му се поклонуваш. Тоа е внатрешен момент, со срцето да разбереш. Пази сега. И откако ќе ја затвориш вратата, мораш да ја затвориш вратата кон светот. Значи, светот е видлив, ти зборуваш за невидлив, за духовен татко, отец на духовите, и тој вели видливото е минливо, невидливото е вечно. Мораме да ја разбереме духовната природа, откако ќе ја затвориш вратата со светот, со телесните желби, видлив материјален свет, помоли му се тогаш на твојот отец. На твојот отец. Ова ни го кажува Исус, значи да му се молам на татко, на татко. Ретко се молат на татко, денеска повеќе на Господи, значи му се молам на таткото на духовите. Ќе дојдеме полека како да го направиме тоа, кој е во тајност. Ве молам, Тања, исклучете го микрофонот. Кој е во тајност, значи тој е невидлив, тој е скриен, непознат од материјалниот свет и твојот отец. И сега, дали јас знам дека имам татко на небесата? Видете, ние ако сме во нормални односи, така, ако со родителите, а видовме минатиот пат, ако не ги почитуваш родителите, вели зениците ќе ти изгаснат во голема темнина, ти кој ќе му речеш на таткото, тате, ти знаеш дека односот е добар. Пазете сега, на земниот татко му викам татко како си, или татко вака и вака ми треба тоа. Замисли на небесниот татко. Знаеш ли дека имаш татко на небесата кој гледа се, тој вели кој гледа тајно и ќе те награди јавно, Матеј 6:6. Значи, треба да застанеш, не да го замислуваш. Ти да застанеш пред твојот татко, да застанеш како дете пред твојот небесен татко. Тоа е почетната позиција. Ако ја разбереме, ќе можеме да се отвориме кон Исус. Татко, вистински да застанам, не да го замислувам како слика и како изглед. Значи, јас кога ќе речам татко, јас знам, сигурен сум дека тој ме слуша, бидејќи тој е се присутен, многу се држи. Пазете, друг препев вели, затворија вратата кон видливиот свет. Морам да ја затворам таа врата и да речам татко. И сега ние ќе дојдеме до овој момент, јас ви пишав една порака, се трет пат се случува ова и гледам дека ова е демонски напад практично, кој краткотраен да те расколеба. Пазете сега, 3 недели пред во вторникот, по понеделникот навечер или во вторникот, ми се врти во глава и повраќам пред службата. Замислете, еднаш реков ајде од храната, втор пат и сега трет пат. И прошлиот вторник, мислев од млекото беше поминат рокот, сега не знам што без врскане. И сега гледам дека тука е проблемот, демонски е нападот. Да ме расклати и јас веднаш велам татко, јас сум здрав во тебе, имам служба, ма не икам да бидам болен, станувам и одам и ѕвони Вера со колешката, што ја немам ни време да се молам, дојди доле, колата заборавив на тоа, се препаркиравме, одевме во Рикверс. Значи, помоли му се на твојот невидлив татко, кој го гледа тоа што е тајно. Со што тоа се случува, јас не анализирам. Анализирав со ова ми од млекото, таму јадев исто една павлака расипана, а вамо не знам што беше нешто скиснато, и мислам дека е физички. Не размислувам веќе. Јас сега знам дека е духовно. Не може пред вторник, во понеделник или во вторник сабајле да ми се лоши од чиста мира. Бев на работа, одам во Маврово, сум здрав, дојди овде на служба, ти се врти, ти се повраќа. А излагај се што не е од Исус. Излагај, тапна човеката. Излези во името на Исус. Татко Исусе, трак, 5 минути се испоти ви крај и дојдовте вие. Пазете сега. Значи, твојот небедев такло кој знае се. Ние имаме поуката на блудниот син, напишана е во Лука,
ја враќаме таа, таа е почетна позиција. Ако ја разбереме, ќе го воспоставиме вистинскиот однос кон Исус, не само во мислите, и тука не си ти поврзан. Ти самиот се замислуваш само. Значи, блудниот син потрошил се што му дал таткото, ја знаеме таа приказна, се враќа кај таткото, нема веќе ништо, нема што да јаде. Паѓа на колена. Ние го имавме тоа што го повторува, во молитвите ничком, паѓа на колена, бара прошка. Така се застанува. Бараш прошка од таткото. Татко, сакам да се вратам на небесата. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Тоа е моментот, тоа е важен момент како се застанува пред Исус. Мораш да застанеш пред таткото. Зашто тој вели, кога ќе побарате нешто од мојот Отец во мое име, вели Исус. И не сум веќе достоен, вели синот, да се наречам твој син. Мораш да го поминеш тој момент, да се поврзеш со него. Прими ме како еден од твоите работници, наемници. Значи, тој сака да се врати и да работи. Мораш да работиш кога се вратиш. Не можеш да се вратиш и да седиш. Не си во пензија, не си на одмор, не си на плажа. Мораш да работиш за него. Па стана човекот, синот стана, пазете кој момент, и отиде кај татка си. Значи, морам да станам, јас сум се заседнал овде, се маткам со некои проблеми, работи, треба да станам, да ги оставам и да одам кај татко ми. Видете сега што вели понатаму. Кога беше уште далеку, и јас кога бев далеку, уште, ама рекшив, ќе одам кај татко ми, татко, се враќам кај тебе. Таткото го виде, му се нажали, за секој еден од нас ќе го направи тоа. Тој е многу милостив, долготрпелив, он вечно не се лути, љубовта негова е вечна. Го виде таткото, синот, секој еден од нас се сожали над него, неговата милост, нели? Се сожали над него, па потрча таткото, го прегрна и го целива и го исцелива. Секогаш кога горе што ќе речеш татко, татко, Исусе, тој доаѓа да ме целива. Јас се исцелувам. А потоа ќе ми покаже што сум погрешен. Денеска бев на факултет, имав часови, таму има некои сцени и сега ги гледам сцените. Треба пред почетокот и на крајот да се молам да не ми свраќа тоа назад. Пазете сега. Го прегрне и го исцелива. Кога ќе повикаш горе што татко, Исусе. Лука 15:11-32. Во 32 стих таткото го вели ова. Му вели на другиот син што се лути, тоа не го обработуваме. Овој твој брат, се однесува на секој од нас, беше мртов и оживе. Беше изгубен и го најдов. Ете, така се застанува. Дали јас се враќам кај таткото со сето срце, ова уста да исповеда за Исус, со сета душа, да му се поклонам, да му се предадам, да го гуштам, тој да тргнам кон него, да станам, тој ќе ми дотрче, ќе ме грабне и ќе ме исцелува. Јас не се сомневам. Јас имам да зборувам, нема шанси да се обложи. Нема шанси, ќе пропадне светот. Ова продолжува словото. Словото не се враќа празно. Тоа е поостро од секаков мреч. Односот е дете и татко. Запаметете го ова како го замислувам. Дете сум јас и татко. Јас кога ќе речам татко, 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 тоа е моментот. Не го замислувам, му велам татко. Дали јас се враќам со татко, да го читавме, да му го дадам срцето. Срцето да му го дадам, зошто? Па да се насели во мене, да го исчисти срцево, да доживеам водна бања во словото, да ја примам силата. И сега имам сила. Абе, каква болест, марш од овде себе, земам мечот на духот и удирам по него. Тоа е целиот момент. Значи, обрнете внимание, стана и отиде. Мораш да станеш во некоја состојба си. Духовно е поврзувањето, не е со замислен лик. Во срцето треба да разбереш. И тоа го има тој стих и во Исаија, го повторува. Со срцето да разберат, да се покајат, значи да викаш татко погрешив, та да ги исцелам во свет цели. Да разберам кој сум, што сум, каде сум, зошто ми се случува ова, дека без него не можам да се спротивставам. Сатаната е духовна природа. Моментално има повеќе сила од тебе, кога си без Исус. Но кога си во Исус не може да те допре. Не те допира. Кога се молите, повторно имаме поука,
Не говорете многу како незнабожците. Ова сме го зборувале. Доволно е кога си ти поврзан, татко, Исусе напомаш. Доволно е тоа. После ќе ти покаже што треба. Зашто тие мислат, значи незнабожците, тие мислат, замислуваат, повторно мислат самите, дека за своите многу зборови ќе бидат услишени Матеј 6:7. И така се моли една голема заедница протестанти, сме го кажувале тоа. Ќе застане, наполнет со стихови, со суета, го замислува. Господе, вака ти ми рече, да Господе, Господе, тој стих, овој стих, да Господе, сега, положувам раце, овој ќе спаси Македонија, Господе, вака, да Господе, ти сакаш ова. Ништо од тоа, не, така не се моли. Ќе видиме зошто. Пазете го моментот. Тие мислат за своите многу зборови ќе бидат услишани, па го подсетуваш ти Господ што треба, како треба, кои стихови. Гледајме Господе и чуди се. Ние зборуваме за татко. Имаме други православни, замисли човечи, католици. Читаат молитви што ги напишал друг. О, Исусе, на помош. Па вие немате ли зборови? Ти немаш ли збор, човеко? Јас држам јавно говорење на разни профили, економисти, брокери, такви, вакви. Кога ќе дојдеме до моментот да им кажам наискрен говор е молитвен говор, кога се обраќаш и му ја давам молитвата, Оче наш, татко наш. Ако ја кажеш вистински и му се обратиш, татко мој, застани тука и не мрдај. Падни на колена, затвори ги очите, тоа треба да го направиш и кажи, татко. Пазете. Таткото наш не чека да повикаме кон него, да бидеме блудниот син, да се вратам и да му речам, помогни ми, погрешив пред тебе и пред небото. Ќе ви каже после, што да покајам, што да направам. Пред тоа да му го кажеш, татко, мораш да се покаеш, човек. За се, да им простиш на сите, па тоа е тешко. Па тешко е ако не бараш од Исус. Исусе, дај ми помош да му простам на овој. Ако не му простам, се гневам, ме удира мене после. Око за око, зап за зап. Никого да не осудувам, дај ми сила да не осудувам, тоа е судијата. Можем да му кажам неколку зборови. Исус да те укори, бегај од мене Сатано во името Исусово, прости им татко, не знаеш што прават, не за сатаната и смртта. Јас му припаѓам на Исус, тргни се од мене, нема да можам после да ти помогнам. Значи, да се препуштам, да не осудувам, да ја прифатам неговата волја и ова е после тој проблем, за да му се препуштам во се, да му го дадам срцето, душата, телото, умот, секако ништо не е мое. Он ми дава живот, здив и се. Тој е тој момент. Он треба да живее вистински во моето срце. Да ја примам неговата сила. И потоа ја имам таа молитва што Исус вели, молете се вака, земете ја таа молитва, читајте да видите што пишува таму. Оче наш, вели татко наш, кој си на небесата. Па таму вели татко на сите. Ако ја кажеш таа и се поврзеш вистински, сега со Шекспир го работиме, и таму има полно милост Исусе, Боже, Господи, о небо, о земја. Викам, морате реално да го кажете тоа. Мораш реално да кажеш, Ричард Трети, милост Исусе. Милост мораш да кажеш, инаку нема да функционира репликата. Тој се поврзува, има верба. Како се поврзува, и звучи таа реплика, гледаш дека вика милост Исуса. Дали е верник или не, прашање, но кога го изрекува тоа, има шанса да биде осветлен. Значи да се свети името Твое, вториот, Оче наш кој си на небесата, да се свети името Негово. Името Негово е Исус Христос. Каде да се свети? Па во мене, во срцево и насекаде, пред мене, зад мене, околу мене. Во секоја работа, Исусе. Да дојде царството Твое. Царството треба да дојде, Исус да дојде во тебе, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, и во духот можам да додадам, така и во моето срце. Бидејќи духот го пишува тоа. Оти таму пишува во Откровение, кој ќе додаде збор овде, или ќе одземе, нему ќе му се одземе. Но јас не додавам, духот го кажува. Јас сум на земјата, како на небото, така и на земјата. Јас сум од земјата. Се молиме да ни даде духовен леп понатаму, да ни ги прости гревовите, да се покаеме и да не грешиме повеќе. 13 стих е интересен, во таа црвената е погрешен препевод, вели не воведувај него искушение. Ова сме го зборувале. Исус не воведува во искушение, овде е прав превод во на Гидеони. Не оставај ме да подклекнам на искушенија.
Нема да те остави ако пружиш рака и се фатиш. Исусе, татко, татко, татко и ќе станеш брзо. Рековме праведник ќе падне 7 пати, 7 пати ќе стане. Не, 7 по 77. 1000 пати. И силата, и славата, и царството се негови. И самиот живот, и срцето ми чука, зашто тој ми прави да чука. Ако ќе рече стоп, нема да чука. Имавме ни еден роднина, Јековен сведок од Австралија. Он се занимаваше, замислете христијани, како да го нашле копчето, срцето да не престане да чука. А вели дека е христијанин. Ти си Вавилонец, ти сакаш да бидеш над Бог, ти да откриеш како. Не треба да го замислуваш и да откриеш, него да се препуштиш. Значи, ништо не е наше. Во 8 стих вели дека таткото знае од што имаме потреба уште пред да се помолиме. Затоа, ако вистински го направам односот, нели, јас само ќе викам Исусе и татко, некогаш нема време, брзо се случува некој настан. Мораш да крикнеш Исусе од срце. Значи, се молиме на татко, вистински татко, во името Исусово. И ние го имаме тој стих кој го погрешно го толкуваат. Одете крштевајте ги сите народи, само на едно место е направено, во сите преводи, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Да ги крштеваме, вели. И тие велат во име Отца, Сина, Светога Духа, бам и врска нема тоа. Не го споменуваш Исус. Во името на Отецот значи дека тој е Господар на се. Во името на Синот значи во името на Господ Исус Христос. И во името на Светиот Дух значи во Дух е врската. Така да што ќе побарате во мое име, во Исусово име од Отецот ќе ви се даде. И тука е подметнато од сатаната и доаѓаме до оваа дефиниција која веќе сме ја кажале, што е молитвата. Тие велат молитвата е разговор со Бог. Не е разговор, јас ви го гарантирам тоа. По духот. Разговарам јас ако сум пријател, кај си бе даде, шо преш, како си даде, шо ради ми изнасираш. Не разговарам јас со таткото. Јас со таткото разговарам, не. Јас морам да му покажам почит, да го воспоставам односот. Дали ќе разговарам јас после? Не, тој сосема друго вели. Секоја мисла да е покорна. Еве ја дефиницијата. Молитвата е воспоставување, поврзување на изгубен, осквернат однос на дете на земјата со својот татко на небесата. Тоа е молитвата. А другото, кажуваш стихови, не можеш да се поврзеш. Ти го замислуваш. Ти не можеш да се поврзеш. Тоа е целиот проблем. Јас се чудев што е проблемот во протестантските молитви. Господе, да, Господе, сите се молат со една интонација, а не функционира. Не Господе, треба да речеш татко. Ако го речеш тоа од срце, тој сигурно ќе ти се објави и ќе ти покаже. Значи, од тука почнува. Во името Исусово татко, од телесен грешен син, кон духовен син роден во водна бања, во љубовта која никогаш не престанува, значи да дојдеш, да станеш, да дојдеш, да се поклониш на таткото, на духовите Лука 18, 9-14. Оние што се, друга полка, уверени за себе дека се праведни, спасени, го знам словото, крстен сум во дух, крстен сум во вода, па не знам што сум исцелувал. Пазите сега што вели тука. Ги презираат другите, им кажува парабола. Два човека се молат. Пази вика, во храмот влегоа. Во кој храм? Во зидан храм или во своето срце? Не навлегуваме. Фарисеот еве како се моли. Боже, нема татко. Како вие студенти моли, о Боже, колку заморни блантови. Чекај бе, чекај. Боже, шо е тоа, Боже? Келнер ли е тоа? Абе, Боже, кој ќе речеш, тебе ако ти дотене ќе речеш, Господи, бе, што е ова? Господи, ќе викаш, ќе рикаш. Боже, вика, ти благодарам што не сум како другите. Он веќе е над мен и спасен. Не сум грабливец, несправедлив, како прељубници, или како овој не сум некој таму. Мојот комшија, не знам, или овој таму. Пази. Постам 2 пати во неделата. Давам 10 од се што ќе стекнам. Или старозаветно тие знае дека треба да дадеш нешто. За да Бог го љуби оној што од срце дава каде, па во заедницата за служба да се случува нешто. И сега вика, 18, 11, 12. Цариникот друг тип на молитва. Стоеше далеку, не смееше дури ни очите да ги подигне кон небото. Како мислиш, ти ќе му речеш, Господи, да, Господи, вака, Господи, не бе, браќе, ти ќе речеш, татко.
Ти не можеш ни да го погледнеш, бидејќи тој е непристапна светлина. Се удираше во град и викаше: прости ми, Господ, прости ми, татко, исцели ме, не можам, исцели ме, јас сум твој син, не прифаќам да сум болен, толку. Пазете сега што вели он. Тој што кој отиде дома повеќе оправдан. Па овој вториот цариникот што се удираше и не смееше очите да ги пожи. Не тој што беше горд. Тој си отиде дома повеќе оправдан отколку оној зашто секој што самиот се возгордејува ќе биде понизен, а кој се понизува мораш да се понизиш пред него, да признаеш дека не си добар. Ќе биде воздигнат. И еве ја суштината. Нужно е само од срце да повикаш: татко, и застани тука. Пазете го сега, со срцето да повикаш, со срцето да разбереш. Не со окото и со умот да го видиш и да му кажуваш. Вистински, од срце: татко, и застани тука и чекај. Татко. Јас се сеќавам добро кога слезе таа песна Татко. Ја разбрав таа молитва по една друга проповед која случајно ја пуштив. Ја разбрав суштината. Татко. Тоа е најважниот момент. Татко. Така се кажува. Така се застанува. А потоа ќе викаш татко во името Исусово, а потоа ќе викаш Исусе, кога ќе се станете едно тело. Ти веќе си еден дух. Ти знаеш од кого бараш помош. Ти знаеш кој ќе те исцели. Ти знаеш тој да се повикува, ти се фаќаш за него и не се пушташ. И он ќе те извлече, он слегува до дното на пеколот, до вратите и ти извлекува. Пишано е тоа. Ете, тоа е целата суштина. Добро треба да се анализираат овие состојби. Значи, само да застанеш, застани, затвори ги очите. Тоа е твојата соба, твоето срце. И кажи: татко, крени ја раката нагоре. Таткото е горе, тој создал се. Тој држи се, тој го даде Исус. Во Исус живееше таткото во дух. Таткото ја пролеа својата крв за своите деца. Тој оди за загубената овца. Тој нема да дозволи ниту една овца да биде загубена еден ден по милениуми и вечности, додека не повикаш се, додека не кажеш: татко, прости ми, погрешив, и не кажеш: благословен нека е тој што изборува за Исус. Сакам, го отворам срцето, го воспоставувам тој однос дете и татко на небесата. Што и да се случува на земјава, некои работи медицината не може веќе да ги контролира. Само Исус е лекот. Другото се ќе изгине. Во Откровение се напишани тие моменти. Секој што ќе го нема белегот на Исус на челото, ќе биде мачен, ќе поминува низ страдања. Само со Исус можеме да станеме и да одиме. 7 пати ќе падне праведник. Тоа е оној што се држи за Исус и пак ќе стане. Ќе стане, немаш как. Апостол Павле вели: паѓам, станувам и грабам напред. И доаѓам до тој стих. Било што да се случува, кога сум слаб, го фаќам и тој стих. Тогаш сум силен, оти знам дека таткото е горе и се фаќам за него и победувам се. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Исусе, ти си нашиот цар, те љубиме и победуваме со твојата љубов. Амин. Сега ќе испееме една песна, па ќе влеземе во молитва. Да ви кажи, Нежла, најдобна работа.